हेलो फ्रेंड्स, आज नुआ भिडियो सहित आपण पुणी तार अल्प पढ़ा चैनल स्वागत करुच्ची। तो आज भिडियो आम आलोचना करवा अर्थशास्त्र परिसर बा स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। तो अर्थशास्त्र परिसर कहले कौन बुझू ताकू नहीं आम आलोचना करवा। ता सहित यही अर्थशास्त्र परिसर मध्य उपभोग प्रक्रियाटी, उत्पादन प्रक्रियाटी, विनिमय प्रक्रियाटी एवं बंटन प्रक्रियाटी किपरि भाव में अंतर्भुक्त हेले बा सृष्टि हेले ताकू नहीं यही भिडियो आम आलोचना करवा। तो यही अर्थशास्त्र परिसर उपरे गोटे 7 मार्किया लंग क्वेश्चन भी आसीपे। तो से भिडियोटी को संपूर्ण शेष पर्यंत देखूँ और भिडियो कौन सब आलोचना करा आपण मैंने ध्यानर सहित बुझापी चेष्टा करूँ। तो चलतु आरंभ करवा। तो कौन से एक विद्यार परिसर कहले ताहार क्रियाशीलतार आयतन और सेठार अंतर्भुक्त होता मानविक कार्यावलीर परिव्याप्ति ही बुझाई थाए। माने कौन से एक विद्यार परिसर कहले से ही विद्याटी किपरि भाव में कार्यकारी करिथाए बा कार्य को संपादन करिथाए एवं सेठार अंतर्भुक्त होता मानविक कार्यावली को ही बुझाई थाए। जेपरिक यही अर्थशास्त्र परिसर कहले यही अर्थशास्त्र विषयटी को केउं विषय को लेकर आलोचना करिथाए बा अध्ययन करिथाए बा एहा केउं विषय को लेकर आलोकपात करिथाए ताहाको लेकर भिन्न भिन्न अर्थनीतिज्ञ माने भिन्न भिन्न संज्ञा प्रदान करिसंती। सेमानंक मध्यरु आडम स्मिथ कौन कहिसंती ना तांको द्वारा लिखित पुस्तक से प्रकाश करथिले जे यही अर्थशास्त्र विषयटी संपद को लेकर आलोचना करिथाए बा एहा एक संपद विज्ञान बोलकर से प्रकाश करथिले एवं तांकर संपद प्रतिख्यात हेबा परे तांकर संज्ञा उपयुक्त भाव में ग्रहण करा न जिबा फल तांको परे आसीथिले किए ना आल्फ्रेड मार्शल। से कहिथिले यही अर्थशास्त्र विषयटी एक क्षेत्र में संपद को लेकर आलोचना करिथाए एवं अन्य क्षेत्र में जहाँकि अति प्रयोजनीय भाव में अति गुरुत्वपूर्ण भाव में मनीष को लेकर यह अध्ययन करिथाए बा मानव को यह अध्ययन करिथाए बोलकर से प्रकाश करथिले एवं तांको परे आसीथिले लियोनेल रॉबिन्स। से यही अर्थशास्त्र संज्ञा प्रदान करने को जाकर कहिथिले जे असीम अभाव और विकल्प व्यवहार युक्त ससीम संबल मध्य संपर्क एवं मानविक आचरण को यह अध्ययन करिथाए बोलकर से प्रकाश करथिले। तो यही भिन्न भिन्न अर्थशास्त्री मानकर संज्ञा को आलोचना करने पर यही अर्थशास्त्र विषयटी क्यों विषय को आलोचना करिथाए बा एहार कार्यशीलता कौन ताहाको बुझाइबा हमको कष्टकर हेब नाही। तो ठीक से हीपरि कौन से एक विद्यार परिसर कहले बा कौन से एक विषयर परिसर कहले से ही विषयटी क्यों विषय को लेकर आलोचना करिथाए बा ताहार कार्यशीलता कौन एवं सेटार अंतर्भुक्त होता मानविक कार्यावली को ही बुझाई थाए। तो बुझीगला कौन से एक विद्यार परिसर कहले कौन बुझू ना से ही विद्याटी क्यों विषय को लेकर आलोचना करिथाए बा ताहार कार्यशीलतार आयतन एवं सेटार अंतर्भुक्त होता मानविक कार्यावली को ही बुझी था। तो बुझीगला। तो कौन से एक विद्यार परिसर सब बेल स्थिर रही न थाए ताहा मानविक कार्यावली अनुसार एवं समयर परिवर्तन अनुसार से ही विद्यार परिसर मध्य परिवर्तन होता है। तो एक स्वतंत्र श्रृंखला हिसाब से अर्थशास्त्र परिसरटी संकीर्ण हेब ना व्यापक हेब ताहा मुख्यतः मनुष्यर अभाव आकृति एवं आकार उपर निर्भर करिथाए। यह समयर अतिक्रांत होगा सहित समयर परिवर्तन होगा सहित मनुष्यर अभाव परिमाण मध्य वृद्धि पाई थाए एवं भिन्न भिन्न अभाव मानकर मध्य सृष्टि होता है। सेतिपाई यही अर्थशास्त्र परिसरटी मनुष्यर अभाव आकृति एवं आकार उपर निर्भर करुथिबारु यही अर्थशास्त्र परिसर मध्य परिवर्तन होता है। बुझीगला। तो एबे आमे आलोचना करिबा उपभोग प्रक्रियाटी बा कंजम्पशन प्रक्रियाटी यही अर्थशास्त्र परिसर मध्य किपरि भाव में अंतर्भुक्त है ताहाको लेकर एबे आमे आलोचना करिबा। तो देखंतु पुंजी गठन और भूमिकर्षण पूर्व अति पुरातन काल जो सरल एवं अति आदिम समाज थिला सेतिरे मानवर अभाव स्वल्प एवं विनिमयर सीमित थिला। पुंजी गठन माने कौन ना वर्तमान समय जो टेक्नोलोजी बा मेसिनरी जिनिस मानक व्यवहार करा जाउची ताहाको सही आदिम समाज लोक माने व्यवहार करबा पई जानि नथिले। ओ भूमिकर्षण माने कौन माटी को खोलिकरी बा भूमि को खोलिकरी सही उत्पन्न माटी को वर्तमान समय जो कंचामाल भाव में व्यवहार करी सही माटी द्वारा बा सही कंचामाल द्वारा जो विभिन्न द्रव्य बा सामग्री को उत्पादन करा जाउची सही विषय रे सही आदिम समाज लोक मानकर कौनसी धारणा नथिला बा से विषय रे किसी ज्ञान नथिला। सेतिपई से माने तांकर दैनिक जीवन में अति सरल भाव में जीवन यापन करुथिले एवं तांकर दैनिक जीवन सृष्टि होतिबा अभाव को से माने सीमित भाव में रखिथिले।
ତ ବୁଝିହେଲା। ତ ଶ୍ରମ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଉତ୍ପାଦନର ସାଧନ ଥିଲା। ସେହି ଆଦିମ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ ସେହି ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଦୈନିକ ଜୀବନରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଅଭାବକୁ ବା ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇକରି ନିଜର ଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ସାମଗ୍ରୀକୁ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ ସେହି ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ସାମଗ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନିଜର ଦୈନିକ ଜୀବନରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଅଭାବକୁ ବା ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସେମାନେ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ତ ବୁଝିହେଲା, ସେମାନେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବ୍ୟବହାର ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେହି ଆଦିମ ମଣିଷମାନେ ଫଳମୂଳ ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଶିକାର କରି ତା'ର ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସେମାନେ ସୀମିତ ରଖିଥିଲେ। ସେହି ଆଦିମ ସମାଜର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଦୈନିକ ଜୀବନରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଅଭାବକୁ ବା ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ପ୍ରକୃତିର ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ସାମଗ୍ରୀକୁ ବା ବିଭିନ୍ନ ଫଳମୂଳମାନଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ତାଙ୍କର ଦୈନିକ ଜୀବନରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଅଭାବକୁ ବା ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସେମାନେ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ଶିକାର କରି ତାଙ୍କର ମାଂସକୁ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି ତାଙ୍କର ଦୈନିକ ଜୀବନରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବକୁ ସେମାନେ ପୂରଣ କରୁଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେହି ସମାଜରେ ବା ଆଦିମ ସମାଜରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସେମାନେ ସୀମିତ ଭାବରେ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଆଦିମ ସମାଜର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ଗଛର ବକଳକୁ ସେମାନେ ପରିଧାନ କରିକିରି ଏବଂ ଝରଣା ପାଣିକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି ତାଙ୍କର ଦୈନିକ ଜୀବନରେ ସେମାନେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ଏହିପରି ହିଁ ସେହି ଆଦିମ ସମାଜର ଲୋକମାନେ କେବଳ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ପ୍ରକୃତିର ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ସାମଗ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉପଭୋଗ କରି ତାଙ୍କର ଦୈନିକ ଜୀବନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଅଭାବକୁ ବା ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସେମାନେ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ କେବଳ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଜାଣିଥିଲେ। ସେମାନେ କୌଣସି ଅର୍ଥନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଧାରଣା ନଥିଲା। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ହିଁ ଏହି ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଉପଭୋଗ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଲା। ତ ବୁଝିହେଲା। ତ ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟଟି, ଉତ୍ପାଦନ ବା ପ୍ରଡକ୍ସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଏହି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ପରିସର ବା ସ୍କୋପ ଅଫ୍ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ କିପରି ଭାବରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଲା ତାହାକୁ ନେଇକରି ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେବା ସହିତ ମଣିଷର ଅଭାବର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। କାଳକ୍ରମେ ପ୍ରକୃତି କଳରୁ ସଂଗୃହୀତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ସାମଗ୍ରୀ ତା'ର ଆବଶ୍ୟକତା ବା ଅଭାବକୁ ଆଉ ପୂରଣ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେବା ସହିତ ସମୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସହିତ ମଣିଷର ଅଭାବର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ପ୍ରକୃତିର ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ସାମଗ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ବା ଅଭାବକୁ ସେମାନେ ପୂରଣ କରୁଥିଲେ ସେହିସବୁ ଅଭାବକୁ ଆଉ ସେମାନେ ପୂରଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ଅଭାବର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତିର ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ସାମଗ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଆଉ ସଂଗ୍ରହ କରି ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ବା ଅଭାବକୁ ସେମାନେ ଆଉ ପୂରଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତ ବୁଝିହେଲା। ଏବଂ ନିଜର ଦୈନିକ ଜୀବନରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଅଭାବକୁ ବା ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦ୍ରବ୍ୟ ଏବଂ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ଏକ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଏକ ଅନୁକୂଳତମ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ବସବାସ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆରମ୍ଭ କଲା ଏବଂ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଯେପରିକି ଜଣେ କୃଷକ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କଲା, ଜଣେ ଲୁଗା ବୁଣାଳି ସେ ଲୁଗା ବୁଣିଲା, ଜଣେ ମାଛ ଧରାଳି ସେ ଜଳାଶୟରେ ମାଛ ଧରିକରି ତା'ର ଦୈନିକ ଜୀବନରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଅଭାବକୁ ବା ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ସମାଜରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଦୈନିକ ଜୀବନରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଅଭାବକୁ ବା ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସମାଜରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେମାନେ ସମ୍ପାଦନ କଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ସାମଗ୍ରୀକୁ ଉତ୍ପାଦନ କରି ତାଙ୍କର ଦୈନିକ ଜୀବନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଅଭାବକୁ ବା ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସେମାନେ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ତ ବୁଝିହେଲା। ଏହିପରି ହିଁ ଏହି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଲା। ତ ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟଟି, ବିନିମୟ ବା ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଏହି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ କିପରି ଭାବରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଲା ତାହାକୁ ନେଇକରି ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମୟର ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ସହିତ ବା ସମୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସହିତ ସମାଜରେ ଜନସଂଖ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷର ଅଭାବର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଭାବମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ମଣିଷ ନିଜେ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ସାମଗ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ତା'ର ଆବଶ୍ୟକତା ବା ଅଭାବକୁ ସେ ଆଉ ପୂରଣ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ସମାଜରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ସମୟରେ ତା'ର ଦୈନିକ ଜୀବନରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଅଭାବର ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ନିଜେ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ସାମଗ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ସେ କିଛି ପରିମାଣରେ ତା'ର ଆବଶ୍ୟକତା ବା ଅଭାବକୁ ସେ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଭାବମାନଙ୍କୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ
ସମାଜର ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଉଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ତାକୁ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ଜାଗାରେ ଆନ୍ତଃନିର୍ଭରଶୀଳତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ମାନେ କ'ଣ? ନା ନିଜେ ଉତ୍ପାଦନ କରି ନିଜର ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ସାମଗ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ବା ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିବାର କ୍ଷମତାକୁ ହିଁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ବୋଲିକରି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଆନ୍ତଃନିର୍ଭରଶୀଳତା ମାନେ କ'ଣ? ନା ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିକୁ ହିଁ ଆନ୍ତଃନିର୍ଭରଶୀଳତା ବୋଲିକରି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ବୁଝିହେଲା। ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତାର ଉଦାହରଣ କ'ଣ ହୋଇପାରିବ? ନା ଜଣେ କୃଷକ ଯିଏକି ନିଜର କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଯେଉଁ ଶସ୍ୟ ବା ସାମଗ୍ରୀକୁ ଉତ୍ପାଦନ କଲା ତାହା ଦ୍ୱାରା ତା'ର ଆବଶ୍ୟକତା ବା ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିବ, ସେହି କ୍ଷମତାକୁ ହିଁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ବୋଲିକରି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଆନ୍ତଃନିର୍ଭରଶୀଳତାର ଉଦାହରଣ କ'ଣ ହୋଇପାରିବ? ନା ଜଣେ କୃଷକଟି ନିଜେ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ସାମଗ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ତା'ର ଆବଶ୍ୟକତା ବା ଅଭାବକୁ ସେ ପୂରଣ କରିନପାରିବାରୁ ସେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଅନ୍ୟ ଲୋକଟି ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ସାମଗ୍ରୀକୁ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛି ସେହି ସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ବା ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିଥାଏ। ସେହି କ୍ଷମତାକୁ ହିଁ ଆନ୍ତଃନିର୍ଭରଶୀଳତା ବୋଲିକରି କୁହାଯାଇଥାଏ ବା ଅନ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିକୁ ହିଁ ଆନ୍ତଃନିର୍ଭରଶୀଳତା ବୋଲିକରି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ବୁଝିହେଲା। ଯେପରିକି ସମାଜରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ କୃଷକର ଯଦି ଲୁଗାର ଆବଶ୍ୟକତା ହେବ ତାହେଲେ ସେହି କୃଷକଟି ନିଜେ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ଶସ୍ୟକୁ ସେହି ଲୁଗା ବୁଣାଳି ସହିତ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିବ ବା ବିନିମୟ କରିକି ତା'ର ନିଜର ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଲୁଗାକୁ ସେ ଆଣିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସମାଜରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ତାଙ୍କର ଦୈନିକ ଜୀବନରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଅଭାବକୁ ବା ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ସାମଗ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବିନିମୟ କରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ବା ଅଭାବ ହେଉଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ସାମଗ୍ରୀକୁ ଆଣି ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବେ। ତ ବୁଝିହେଲା। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ହିଁ ସମାଜରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ତାଙ୍କର ଦୈନିକ ଜୀବନରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଅଭାବକୁ ବା ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ସାମଗ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ବିନିମୟ କରି ବା ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରି ନିଜର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ସାମଗ୍ରୀକୁ ସେମାନେ ଆଣିବେ ଏବଂ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସେମାନେ ପୂରଣ କରିବେ। ତ ବୁଝିହେଲା। ବିନିମୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଏହିପରି ଭାବରେ ହିଁ ଏହି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଲା। ତ ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟଟି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ସ ବା ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୂର୍ବରୁ ବା ପ୍ରାଚୀନ ସମାଜରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ କୌଣସି ଏକ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ସାମଗ୍ରୀକୁ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏହି ଚାରୋଟି ଉତ୍ପାଦନ ଯାହାକି ଭୂମି, ଶ୍ରମ, ପୁଞ୍ଜି ଓ ସଂଗଠନ ପରି ଚାରୋଟି ଉତ୍ପାଦନ ସାଧନମାନଙ୍କୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଥିଲେ ବା ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ସହିତ ସମୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସହିତ ମଣିଷର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ବା ମଣିଷର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀଟି ଉନ୍ନତ ହୋଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମଣିଷର ଦୈନିକ ଜୀବନରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଅଭାବର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଭାବମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସେହି ସବୁ ଅଭାବକୁ ବା ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ମଣିଷ ନିଜେ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ସାମଗ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ସେ ଆଉ ପୂରଣ କରିନପାରିବାରୁ ବା ନିଜେ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ତା'ର ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ନ ହେବାରୁ ସେ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଏବଂ ପୁଞ୍ଜି ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତା'ର ଶ୍ରମ ବିଭାଜନ ହେଲା ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଜଟିଳରୁ ଜଟିଳତର ହେଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ପାଦନ ସାଧନମାନଙ୍କର ମାଲିକାନା ଗୋଷ୍ଠୀର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଘଟିଲା। ମାନେ କ'ଣ? ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ବସାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ସେହି କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବୁକ୍ସ ପ୍ରଡକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତାହେଲେ ସେହି କମ୍ପାନୀ ବସାଇବାକୁ ମୋତେ ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ମୋତେ ଜମିର ଆବଶ୍ୟକତା ହେବ। ସେହି ଜମି ତ ନିଜ ବାପାଙ୍କର ନୁହଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଜମି ମାଲିକଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଇ ମୁଁ ଜମିକୁ କିଣିବି। ସେହି ଜମିକୁ କିଣି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ସେଠାରେ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଘର ସବୁ ବନାଇବି ଏବଂ ସେହି ଘର ବନାଇ ସାରିବା ପରେ ଏହି ବହି ପ୍ରଡକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ବି ମେସିନାରୀ ଜିନିଷମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ସେହି ସବୁ ତ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ମିଳନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେହି ମେସିନାରୀ ଜିନିଷମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଟଙ୍କା ଦେଇକରି କ୍ରୟ କରିକରି ଆଣିବି। କମ୍ପାନୀକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଦେଲେ ଏବଂ ସେହି କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ବି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥିଲା ସେହି ସବୁ ମେସିନାରୀ ଜିନିଷମାନଙ୍କୁ ଆଣିକରି ରଖିଦେଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ କଞ୍ଚାମାଲକୁ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ କେବଳ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? ନା ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ମାନସିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ
ମୁଁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ବା ଏମ୍ପ୍ଲୟିମାନଙ୍କୁ ହାୟର କରିବି ବା ନିଯୁକ୍ତି କରିବି। ସେମାନେ ତ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପାରିଶ୍ରମିକ ଆକାରରେ ବା ସାଲାରୀ ଆକାରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏବଂ ଏହିସବୁ ଭୂମି, ମେସିନାରୀ ଜିନିଷ ଏବଂ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ କେଉଁଠାରୁ ଟଙ୍କା ଆଣିବି? ମୋ ବାପା ତ ମୁକେଶ ଆମ୍ବାନୀ ନୁହନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ସରକାରୀ ସଂଗଠନ ଯାହାକି ବ୍ୟାଙ୍କମାନଙ୍କଠାରୁ ମୁଁ ଲୋନ୍ ଆଣିବି। ଏହି ଭୂମି, ଶ୍ରମ, ପୁଞ୍ଜି ଓ ସଂଗଠନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଟଙ୍କା ଦେଇକରି ସେମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇବି ଏବଂ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ହେଲା ପରେ, ସେହି ବହିର ଉତ୍ପାଦନ ହେଲା ପରେ ସେହି ବହିଟିକୁ ମୁଁ ବଜାରକୁ ନେଇକରି ବିକ୍ରି କରିବି। ବିକ୍ରି କରିସାରିବା ପରେ ଯାହା ବି ଟଙ୍କା ହେବ ବା ଯାହା ବି ଆୟ ହେବ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଣିଥିବା ଲୋନ୍କୁ ମୁଁ ଫେରସ୍ତ କରିବି ବା ତାହାକୁ ସୁଝିଲା ପରେ ଯାହା ବି ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ କରିକରି ମୁଁ ଲାଭ କରିବି ତାହା ମୋର ପ୍ରଫିଟ୍ ହେବ ବା କମ୍ପାନୀର ପ୍ରଫିଟ୍ ହେବ। ତ ବୁଝିହେଲା? ଏହିପରି ଏହି ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ 4ଟି ଉତ୍ପାଦନ ସାଧନମାନଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିକୁ ବଣ୍ଟନ ବା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲିକରି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, କାଳକ୍ରମେ ପୁଞ୍ଜି ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ମାନେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବଂ ମେସିନାରୀ ଜିନିଷମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଶ୍ରମ ବିଭାଜନ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଜଟିଳରୁ ଜଟିଳତର ହେଲା। ମାନେ ମେସିନାରୀ ଜିନିଷକୁ ଏବଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଜିନିଷକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ସାମଗ୍ରୀକୁ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଲେ। କୌଣସି ଏକ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ସାମଗ୍ରୀକୁ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏହି 4ଟି ଉପାଦାନ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି 4ଟି ଉତ୍ପାଦନ ସାଧନ ମଧ୍ୟ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ମିଳନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସାଧନମାନଙ୍କର ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେପରିକି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ପାରିଶ୍ରମିକ ଆକାରରେ ମଜୁରୀ ବା ସାଲାରୀ ଆକାରରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଭୂମି ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ଅଧିଶେଷ ପୁଞ୍ଜିପତି ବା କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆକାରରେ ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଯାହା ବି ବଳକା ହେବ ତାହା କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ବା ଉଦ୍ୟୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ପ୍ରଫିଟ୍ ଆକାରରେ ତାହା ରହିବ। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଏହି 4ଟି ଉତ୍ପାଦନ ସାଧନମାନଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିକୁ ହିଁ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲିକରି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ବୁଝିହେଲା? ତ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏହି ଇକୋନୋମିକ୍ସ ବା ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାପ୍ଟର୍ସର ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ପାଇବା ପାଇଁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।